مین یونس خان نے ریزائن کر دیا بیٹنگ کوچ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد یوسف جو سابق کیپٹن بھی ہیں بیٹنگ بھی کریں ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ یونس خان کی کمی میں جو ہوئے گی اس کو پورا کر سکے, فل کر سکے؟ اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اتنے کوچز تھے, کیا آپ ان کو قائل نہیں کر سکے کہ آپ یہ کیا فیصلہ کر رہے ہو, آپ ٹیم کے ساتھ رہو؟ اتنا ہی بڑا ایشو ہو گیا تھا, ان کو چھوڑنا پڑ گیا. دیکھیں ہم تو اس کیمپ میں کافی زیادہ بیزی تھے, ہمیں چیزوں کا تو آپ لوگوں سے ہی پتہ چل رہا ہے جو آپ لوگوں نے خبریں دی ہیں. باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے یوسف اور یونس کا, دیکھیں ہر پلیئر کی اپنی نالج ہے, ڈیپر نالج آف کوچنگ ہے, ڈیپر نالج آف گیم ہے. ظاہر ہے دونوں ساتھ میں ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ نالج ہے, آپ نالج کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ مارکیٹ سے خرید نہیں سکتے, اور وہ جس نے اس راستے سے گزرا ہو, اچیو کیے ہو ٹارگیٹس, تو ظاہر ہے اس کی ویلیو انسان لگا نہیں سکتا. تو ظاہر ہے اس کا بڑا فائدہ بھی تھا اور فائدہ اور بھی ہوتا. دیکھیں کووڈ کی سچویشن ہمارے سامنے تھی, آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ٹیمیں دنیا میں جو ٹریول کر رہی ہیں, جب ایک سیریز ڈیزائن ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ون ڈے ٹیم پہلے جاتی ہے, ٹیسٹ ٹیم بعد میں جاتی ہے, وہ کہاں پہ پریپیئرڈ ہوں گے, وہ کہاں پہ پریکٹس کریں گے, ان کو کہاں پہ تیار کیا جائے گا. تو جو پیچھے ہائی پرفارمنس سینٹر ہوتے ہیں یا جن کی اپنی اکیڈمیز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کام کریں. اب جب کہ ساؤتھ افریقہ سیریز تھی, کچھ پلیئرز جو تھے وہ گھر پہ تھے, اب ان کو تیار کیسے کرنا تھا, تو ان کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا تھا کہ بھئی آپ ہمیں بتاؤ ہم کیسے ان کے ساتھ کام کریں, کیونکہ پاکستان کی آگے سیریز آ رہی ہے. تو ہمارا جو ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں ہم جب ادھر گئے تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کن لائنز پہ یہ کام کر رہے ہیں اور انہی چیزوں کو ہم آگے فالو کریں. تو ورکنگ ٹوگیدر جب ہم اکٹھے کام کریں گے تو جو ہمارا گولز ہیں, ٹارگیٹس ہیں, اس کو اچیو کر سکیں اور ایک ہی لائن پہ کام کر سکیں. ورنہ اگر ہم نہ جاتے یا وہ ہمارے پاس نہ آئے تو وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوں گے, ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوں گے, بیچارہ پلیئر جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے. تو ساتھ میں مل کے بیٹھ کے اکٹھے کام کرنے سے یہ تھا کہ ورکنگ ٹوگیدر جب ہم کریں گے تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, پلیئر کنفیوز نہیں ہوتے. تو یہ ایکسپیریمنٹ ماشاءاللہ کامیاب رہا, اور فیوچر میں ابھی بھی جب ویسٹ انڈیز ٹیم چلی, انگلینڈ چلی گئی ٹیم, ویسٹ انڈیز جو جن کھلاڑیوں نے جانا ہے جیسے اظہر علی ہے, عمران بٹ ہے, عابد علی ہے, اور بھی ٹیسٹ پلیئر جو اس کے اندر ہیں اس کا حصہ ہیں, تو وہ جیسے نسیم شاہ ہے, تو وہ پھر اب کہاں ٹریننگ کریں گے. تو ظاہر ہے وقار بھائی سے بات کی ہوگی, ہمارے نیشنل پی سی کے فاسٹ بالنگ کوچ نے, ادھر سے بیٹنگ کوچ ہمارا بیٹنگ کوچ, ان کا اسپن کوچ ہمارا اسپن کوچ, ان کا فیلڈنگ کوچ ہمارا فیلڈنگ کوچ, جب مل کے پلانس بنائیں گے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, پلیئرز کنفیوز نہیں ہوتے. اور جب یہ پلیئرز جائیں گے ان کو پتہ ہے کہ جن لائنز پہ انہوں نے کہا تھا کام کرنا ہے انہی لائن پہ ہم نے کام کیا, انہی ایریاز میں ہم نے کام کیا, پھر ہم آگے پاس آن کر دیتے ہیں. تو آئیڈیا اس کا یہ تھا جس کو جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ چیزیں جو ہیں کس طرح اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہیں. جی دیکھیں میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں, جب گاڑی آپ چلاتے ہیں, آپ کے پاس گاڑی تو ہوگی, گاڑی جب چلاتے ہیں نا تو بڑی ونڈ اسکرین ہوتی ہے اور اس کے اوپر نا ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوتا ہے جسے ہم پیچھے دیکھتے ہیں, اور سائڈوں پہ بھی دو چھوٹے میرر لگے ہوتے ہیں. تو جو ڈرائیور ہوتا ہے نا وہ بڑی ونڈ اسکرین کو دیکھتا ہے, چھوٹے میرر کو کبھی کبھی دیکھتا ہے, سائڈوں پہ بھی تھوڑا دیکھتا ہے جب دائیں بائیں جانا ہوتا ہے, مگر وہ گاڑی چلا رہا ہے. جو بڑی اسکرین ہے اس کا مطلب یہ آگے دیکھنا ہے, ہم نے پاکستان کو دیکھنا, آگے دیکھنا ہے. پیچھے کی جو باتیں ہوئی ہیں, جو خبروں میں چلی ہیں, مجھے نہیں اس کی سمجھ آتی کہ کیوں ہم بار بار پچھلی باتوں کو آگے کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کی منزل کو دیکھنا ہے, پاکستان کی جیت کو دیکھنا ہے, پاکستان کے امبیشن کو دیکھنا ہے. تو آگے دیکھتے ہوئے پیچھے والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یار ورلڈ کلاس پلیئر ہے, اس کے پاس ساری چیزیں, اگر وہ چاہیں گے وہ لے کے جا سکتے ہیں, کسی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ٹائم ایکسپلین کر دوں, ورکنگ ٹوگیدر ہے کیا. دیکھیں 10 پلیئر ہیں, 2 کوچ ہیں, بیٹنگ کی لے لیتے ہیں, 10 پلیئر ہیں, 2 کوچ ہیں, دونوں پلیئر 10 پلیئروں کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. امبیشن کیا ہے کہ پاکستان کے لیے ورلڈ کلاس بیٹسمین تیار کیے جائیں. ٹھیک ہے, 10 پلیئر ہیں, 2 کوچ ہیں, دونوں پلیئر ان کی اسیسمنٹ کریں. اسیسمنٹ کرنے کے بعد دونوں بتائیں کہ ان کا سلوشن کیا ہے. جب وہ دونوں ایک سجیشن باکس میں اپنی اپنی سجیشن ڈالیں گے, پھر وہاں سے وہ اپنے سجیشن باکس سے نکل کے پھر جائیں گے سلوشن باکس کے اندر کہ میرا سلوشن کیا ہے, کہ اس کے اندر کون سی ڈرلز ہونی چاہیے. اب دونوں کوچز نے اپنی سجیشنز اور سلوشن جب دے دیے ہیں تو پلیئر کے لیے آگے ایک آفر کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کے پاس یہ 2 سلوشنز ہیں, یہ دو راستے ہیں, یہ 2 سجیشنز ہیں, اب چوائس آپ کی ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس لیے ورکنگ ٹوگیدر میں یہ ہوتا ہے, 2 دماغ جب کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار
आई थिंक ये चीज़ है, दूसरा कहता है ये चीज़ है, तो अच्छा चलो डिबेट करते हैं, दोनों बैठ के डिबेट करते हैं कि यार इस प्लेयर के लिए मैं ये समझ रहा हूँ, वो कहता है मैं ये समझ रहा हूँ। डिबेट करने के बाद ये कहता है मेरा ये सोल्यूशन है, वो कहता है मेरा ये सोल्यूशन है। वो दोनों प्लेयर को ऑफर कर दिए जाते हैं कि आप बताओ आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगती है कि जो आपके खेल में और निखार लेके आएगी। तो जब वो समझते हैं कि यार हाँ ये चीज़ ऐसी है, दोनों कोचेस कहते हैं ठीक है अच्छा यार तुम लग जाओ इसके साथ, ये काम करो। फिर बाज़ का होता क्या है कि इसका सोल्यूशन या इसका सोल्यूशन इसको लग गया, बट इसका सोल्यूशन इसको नहीं लगा तो इसका सोल्यूशन किसी और को लगता है। तो दोनों कोचेस की भी लर्निंग हो जाती है, क्योंकि सारे प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं। तो जब दोनों कोचेस की लर्निंग होती है कि मेरा सोल्यूशन इसके साथ लग रहा है, इसका सोल्यूशन उसके साथ लग रहा है, तो जब इस प्लेयर के साथ ये कोच नहीं होता तो ये कहता है यार ये फॉर्मूला इसके साथ लगता है, तुम इसके साथ काम करो। तो फिर ये वाला काम उसके साथ कर रहा होता है। जब ये कोच नहीं होता तो ये कहता है यार इसका फार्मूला, मेरे वाला फार्मूला, मेरे वाला सोल्यूशन या मेरी सजेशन इसके साथ बैठती है, ये खुश होता है, इसको इम्प्रूवमेंट हो रही है, मैं कहीं जा रहा हूँ या मेरी कोई कमिटमेंट है, तुम इसको देख लो। तो फिर दूसरा कोच आके देखता है। तो वर्किंग टुगेदर में कोच की भी लर्निंग होती है, कोच डेवलपमेंट भी होता है, कोच को अवेयरनेस भी मिलती है और प्लेयर को भी आसानी पैदा हो जाती है। तो वर्किंग टुगेदर की जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा बाद में कहीं डिफाइन करेंगे। इसमें विन विन सिचुएशन है, कोच डेवलपमेंट भी हो जाती है और प्लेयर डेवलपमेंट भी हो जाती है, और पाकिस्तान का एम्बिशन जो है वो भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। देखें ये आकिब भाई का जो इंटरव्यू, ये आपकी तरफ से मुझे मिल रही खबर, आपने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा है। अब सुनी सुनाई बातों पे मैं तो इतना यकीन नहीं करता, एक सुनी सुनाई बात पे मैं इतना यकीन नहीं करता, ठीक है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मगर मेरा ये मानना है हर कोच की इंटेंट अच्छी होती है, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म ऊपर नीचे जाती है और प्लेयर हमेशा ग्रो कर रहा होता है, सीख रहा होता है, कभी अच्छा करके सीखता है, कभी बुरा करके सीखता है। एंड आई एम श्योर हारिस राउफ जो है वो पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। वो अगर उसकी PSL में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही तो डेफिनेटली वो सीखेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक पैशन है, जो उसके अंदर एनर्जी है, डेफिनेटली वो सीख के आएगा। बाकी जो आपने वो बात कही है, मैंने उनका इंटरव्यू सुना नहीं तो मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। हारिस राउफ को मैंने देखा है, उसके अंदर बड़ा पैशन है, रेजिलियंस है, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, हार्ड वर्किंग है। अगर उसकी फॉर्म थोड़ी सी डिप आया है वो उसको उठना आएगा और उठेगा इंशाल्लाह। अच्छा देखें, स्पिनर्स बहुत सारे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एज ए कोच आपके पास जितने भी स्पिनर्स आते हैं आपका एक रिलेशन होता है, और आप ये नहीं चाहते कि मैं एक की तारीफ़ कर दूं और बाकियों को साइड पे कर दूं। कोच कभी किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करेगा। बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे स्पिनर्स हमारे पास हैं, किसी एक का मैं नाम नहीं लूँगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ताला के फजल करम से आपको नज़र आएंगे, हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट्स नज़र आएंगे आपको। लास्ट को बुरा लगता है एज ए कोच पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप रहती है। इमेजिन करो 6-7 स्पिनर्स कैंप के अंदर हो, मैं 2 का नाम ले लूँ, 4 सोच रहे होंगे यार मेरा नाम नहीं लिया। ये एक प्लेयर्स की साइकी को भी जानना चाहिए, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। एज ए इंसान भी आप 2 को कह दें कि जी ये बहुत अच्छे हैं, बाकी ऐसे ही हैं, ये गलत बात है। वो इधर आए हुए हैं इसका मतलब वो अच्छे हैं। 8, 10, 15, 20 जो कोचेस आए वो बहुत अच्छे हैं। आगे कितना ग्रो करके आगे जाते हैं, जब एंड रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन हाफिज। पहला सवाल आपका सिलेक्शन पे बनता है, मेरा सिलेक्शन में कोई हाथ नहीं है। मुझे जब प्लेयर्स हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ जाते हैं, हमें एक टास्क दे दिया जाता है कि भाई ये फलाना प्लेयर है, इसकी फिटनेस पे काम करो, इसकी टेक्निक पे काम करो, इसके फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करो, इसके मेंटल साइड पे काम करो, या टेक्टिकली काम करो, या ओवरऑल काम करो। इस तरह का होता है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर अप्रॉक्सीमेटली 7, 8, 9 महीने हुए हैं, जो कि पहले तो उसका ग्राउंड वर्क चलता रहा, कोरोना की सिचुएशन रही, आज़म आया 3-4 हफ्तों के लिए, फिटनेस के ऊपर फोकस चल रहा था, उसके बाद वो PSL शुरू हुआ और वो आगे चला गया। यानी हमें टास्क दिया जाता है कि भाई ये फलाने प्लेयर हैं, इनको देखो, हम उनको देखते हैं, डेवलप करते हैं जहाँ तक हो सकता है, जितना टाइम फ्रेम के अंदर होता है हम अपनी अटमोस्ट कोशिश करते हैं कि सारे एस्पेक्ट से हम लोग जो हमें टास्क दिए जाएँ उसको पूरा करें। और इंशाल्लाह हमारी 24/7 यही कोशिश रहती है कि हर प्लेयर के साथ, चाहे वो इंजर्ड होके आ रहा है, चाहे वो टेक्निकल इशू से आ रहा है, चाहे वो नीचे से ऊपर आ रहा है, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको जो हमें टास्क दिया जाए उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे NHPC के कोचेज़ जो हैं वो अपनी हार्ट एंड सोल इसके अंदर डाल दें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।